Hi students, this is Chandrakant Arkeri, Assistant Professor, Department of Commerce, Government First Grade Women's College, Bailangal. Dear students, I already uploaded two question papers, 2021 and 2019, and there is no question paper of 2020 because there was COVID. That's why there is no exams held that time. 2021 and students, this is the last question paper which we are going to see now. So total 3 question paper was solved, and to prepare this question paper, our students Gayatri Bongale has helped me, and she solved 2 marks questions and remaining other questions. So thanks to her, and she also scored 100 in semester 3 corporate accounting 1, and this time also our students will score well. So all the best to all the students, and I request all the students to share this class video live session to your friends also, and inform them to subscribe my YouTube channel. ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಿಮಗಿಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಲಿ, ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಕತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಈಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್, ಇನಫ್ ಟೈಮ್. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 500-600 ವ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಇರೋದು ಬರೀ 18-20. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫ್ರೀ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಲೈಕ್ ಕೊಡದೇ ಇರೋದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಹತ್ತತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಗಿವ್ ಸಮ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್, give feedback whether it is a positive or it is a negative. Okay, next semester I will upload GST related videos. So next semester costing, I have planned costing and GST. So hope I will do that if my students will going to help. Okay, let's start the session. 2018 fully solved question paper. Okay, I'll shift the camera from this to here. So 2 marks questions, you please read out. Okay, 2 marks questions, please read out it. You by heart or you do yourself. So I'm not going to discuss these 2 marks questions. For your reference, I have put 2021, 2019 and 2018. So all 2 marks questions are solved. So please read out yourself. These are the 2 marks questions. Now we'll start section B, 5 marks questions. So first one,
From the following particulars, compute the value of goodwill of Sun Company Limited. Average maintainable profits rupees 30,000. Normal rate of return on capital investment 15%. Value of net tangible assets is rupees 1,50,000. So here average maintainable profits they are given and normal rate of return is given. So on the basis of this we have to calculate the value of goodwill. So future maintainable profit equal to average maintainable profit, we will call it as an average maintainable profit also. So here average maintainable profit is given, that is 30,000. Then NRR is given, that is 15%. Then net tangible assets is also given, 1,50,000. So this is the method of capitalized value of business. This is capitalized valuation method. So here we have to calculate the capitalized value of business. For that we have a formula, CVB equal to FMP, that is future maintainable profit or average maintainable profit divided by NRR into 100. So 30,000 divided by 15 into 100, that is 2 lakh rupees is the CVB. Then goodwill equal to CVB minus NTA, that is net tangible assets. 2 lakh minus 1,50,000, 50,000 is the goodwill. So here they are given average maintainable profit or future maintainable profit, then normal rate of NRR they have given, then net tangible assets given. So this is capitalized method. So for this you should know this formula. You have to calculate first CVB applying this formula, then you have to calculate the goodwill. So this is the first 5 marks question. So let's see the next one. From the following information, calculate the value. Oh my god, again I have to shift the camera, otherwise you will not able to see the questions. Sorry for the inconvenience. So I am shifting the camera now. If you plan the camera, so some disturbance will be there because you have to solve the many problems. We have to set the problems in that slide only. Limited slide will be there, so the font size will be reduced. ಅನಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಎಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೆನ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಅವರ್ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ classes. Okay, let's see the problem now. From the following information, calculate the value of each equity share of the company. So we have to calculate the value of equity shares. Net assets 2,80,000, 10,000 equity shares of 10 each fully paid 1 lakh, 10,000 equity shares of rupees 10 each, rupees 8 paid up, that is 80,000. So we have to convert the shares into one denomination considering the highest value of the share. So according to that we have to calculate the each equity share value. So here calculation of conversion of shares into one denomination, 10,000 equity shares of 10 paid up, that is 10,000. Then you have to convert that 8 into 10 rupees. 10,000 equity shares of 8 paid up, for that 10,000 into 8 divided by 10, that is 8,000 shares. Total number of converted shares is 18,000. If you do 18,000 into rupees 10, you will have a 1,80,000 share capital. So according to this you will come to know that your conversion is correct. So what is the formula? 10,000 into 8 divided by 10. So whatever highest value will be there, that is the denominator, and that paid up amount will be the numerator. So according to that you have to calculate the converted shares. Then calculation of value per equity shares. Value per equity shares equal to net assets divided by total number of converted shares. 2,80,000 divided by 18,000, 15.55. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು, 15 ರೂಪಾಯಿ 55 ಪೈಸಾ ನಿಮ್ಮದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಬಂತು ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15.55, that is 10,000 shares into 10. So who has paid 10 rupees, their equity share value will be 15.55. Then value of 10,000 equity shares of 8 paid up.
ಸೊ 8 ರೂಪಾಯಿ ಪೇ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಟು ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್. 15.55 ಇಂಟು 8,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10,000 ದಟ್ ಈಸ್ 12.44. ಸೊ ಯಾರು 8 ರೂಪಾಯಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 12 ರೂಪೀಸ್ 44 ಪೈಸಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರು 10 ರೂಪೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೇರ್ ಇಸ್ 15.55. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೆಥಡ್. ಎರಡು ಮುಖಬೆಲೆಯ ಷೇರುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4. Hubli Company Limited was incorporated on 1/7/2017 to take over the business of Messrs. Ram Traders as a going concern. It is ascertained that the average monthly sales of post-acquisition period was 2 times of the average monthly sales of the pre-acquisition period. Accounts are closed on 31/3/2018. Calculate time ratio and sales ratio. ಸೊ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಭಾಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸರ್ಟೇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಎವರೇಜ್ ಮಂತ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವಾಸ್ 2 times ಆಫ್ ಎವರೇಜ್ ಮಂತ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ₹1 ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ 2 ಪಟ್ಟು ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ₹1 ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ₹2 ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗುತ್ತಾ 1:2. ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದ, ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಷನ್ಗಿಂತ 2 ಪಟ್ಟು ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಂತ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ 2 ಪಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ 2 times, ದಟ್ ಈಸ್ 1:2. 1:2 is the sales ratio. Then you have to calculate the time ratio. Incorporate date is 1/7/2017. Then financial year is 2017 and 18. 2017 and 18. Okay. So prior period 1/4/2017 to 36/2017, that is 3 months. Then after period 1/7/2017 to 31/3/2018, that is 9 months. Time ratio equal to 3:9. So 1:3 is the time ratio. ಸೊ ನಾವು ಈ ಡೇಟದ ಹಿಂದಿಂದು ಅಂದ್ರೆ 30 ಜೂನ್ದಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೀ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಡೇಟ್ ನಂತರ ಬರೋದೇನಿದೆಲ್ಲ ಅದು ಆಫ್ಟರ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ರಯರ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇದು ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ರಯರ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನಲ್ಲಿ ಹಂಚು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 4th ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. 5th ಕ್ವಶನ್ಸು ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ನಂತರ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 15 marks questions. That is 15 marks questions. Students, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಟೆನ್ಷನನ್ನು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಟಿ ವಿ ನೋಡೋಕೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡೋಕೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ರಿಲೇಷನ್ದವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈಗೇನು ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಗೇನು ನಿಮ್ಮ ಹಾಲಿಡೇ ಒಳಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡಿ ಓನ್ಲಿ. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಹೊಂಟಿದಾರ, ಟೂರ್ಗೆ ಹೊಂಟಿದಾರ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈಗೇನು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಾನಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಟೈಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್
ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್, ರೀಡ್ ವೆಲ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ಮೈಂಡನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡೋದಾಗಲಿ, ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡೋದಾಗಲಿ, ನೋ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, let's see section C. The net profits of business after providing for income tax for the past 5 years are 60, 50, 55, 70, 65,000. Capital employed in the business is 4,50,000. Current year profit rupees 60,000. The normal rate of return is 10%. The profits included on non-recurring income on an average basis is rupees 10,000. Calculate the value of goodwill on the basis of 5 years purchase of super profits. Annuity method, annuity 1 for 5 years, that is 3.78. Then capitalization of super profit method. So this is very simple problem if you know the formula how to calculate the value of goodwill using these three methods. So here you have to calculate the average profit, then normal profit, then you have to calculate the super profit. Calculation of average profit. Average profit equal to total profit divided by number of years. So 60,000, 50,000, 55,000. So 3 lakh divided by 5, that is 60,000. Average profit is 60,000. Then you have to calculate the adjusted average profit. 60,000 minus 10,000 equal to 50,000, because the profit included non-recurring income on an average basis 10,000. So non-recurring income ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಯಾವಾಗೋ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಫರ್ನಿಚರ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಇನ್ಕಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೈನಸ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅದನ್ನು 10,000 rupees ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 50,000 rupees ಈಸ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಿ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಾನು ಯೂನಿಟ್ ವೈಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಾಗೂ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Whenever there is a current year's profit, that you have to half of the current year profit you have to minus from the capital employed. E capital employed nalli you have to minus 30,000 rupees. Then you have to get the net capital employed. So then you have to calculate the normal profit. Calculation of actual capital employed. Actual capital employed is 4,50,000. Half of the current year profit less half of the current year profit, that is 30,000. So 4,20,000 is the actual capital employed. So this format I already discussed in unit wise classes. Then calculation of normal profit. Normal profit equal to actual capital employed into NRR divided by 100. 4,20,000 into 10%, that is 42,000 is the normal profit. Then calculation of super profit. Super profit equal to average profit minus normal profit. 50,000 minus 42,000, that is 8,000. Then you have to apply the methods formula. 5 years of super profits. Evaluation of goodwill equal to super profit into number of years purchase, that is 8,000 into 5, that is 40,000. Then according to NET method, 8 super profit into NET value, 8,000 into 3.78, that is 30,240. Then capitalization of super profit method. Valuation of goodwill equal to super profit into 100 divided by NRR. 8,000 divided by 10 into 100, that is 80,000 is the valuation of goodwill. So this is the problem based on valuation of goodwill. So you should know that what are the steps involved when this type of questions will come.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಾ, ಫಸ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ದೆನ್ adjusted average profit if any adjustment is given. Then you have to calculate the actual capital employed if any current year profit is given. Half of the current year profit you have to minus from actual capital ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ actual capital employed ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ನಂತರ you have to calculate the normal profit, then you have to calculate the super profit, then you have to apply the methods formula, then we have to arrive valuation of goodwill. Okay, this is the first question of section C. ನಂತರ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ಕ್ವಶನ್, Mira Limited was incorporated on 1/7/2017 to take over the business of Madhava Limited as a going concern from 1/4/2017. The profit and loss account of the company for the year ending 31/3/2018 was as follows. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ this problem is based on profit prior to incorporation ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಡೇಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1/7/2017 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ 1/4/2017 to 31/3/2018 ಅಂತಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ವೆಂಡರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿನೂ ಬಂತು. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ವೆಂಡರ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು 36/2017 ವೇರ್ 1900. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 4000. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯರ್ ಪೀರಿಯಡ್ದು ಅಂದರೆ 36/2017 ವರೆಗೆ ಆಗಿದ್ದು 1900. ಆಫ್ಟರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಉಳಿದಿದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ನಂತರ ದ ಎವರೇಜ್ ಮಂತ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 3 months ವೇರ್ 30,000, ವೇರ್ ಆಸ್ ದ ಎವರೇಜ್ ಮಂತ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವಾಸ್ 40,000. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 3 months ಎವರೇಜ್ ಸೇಲ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಸೇಲ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ. ನಂತರ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಡೇಟಿಂದ ನಾವು we are going to calculate the time ratio. These two ratios are important to distribute the cost between prior period and after period. ಸೊ ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೇಷಿಯೋ ಮೇಲೆ ಹಂಚಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು 1 by 1 ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಫಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ 1 and 2 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ. ಪ್ರಯರ್ ಪೀರಿಯಡ್ 1/4/2017 to 36/2017. ಸೊ 1/7/2017ಗೆ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಡೇಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಚಾಲೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಡೇಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ 3 months. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪೀರಿಯಡ್ 1/7/2017 to 31/3/2018. ದಟ್ ಈಸ್ 9 months. So time ratio equal to 3:9, 1:3 is the time ratio. Then you have to calculate the calculation of sales ratio. Sales for prior period, average monthly sales into number of months for prior period, that is 30,000 into 3, that is 90,000. Then sales for after period, average monthly sales into number of months for the after period, 40,000 into 9, that is 3,60,000. Sales ratio equal to 90,000 is to 3,60,000, that is 1:4 is the sales ratio. 1:4 is the sales ratio. This is the important calculation. ನಿಮಗೆ 5 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೂ ಬರ್ತದೆ, ನಂತರ 15 marks ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ವಿಡಿಯೋನ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ ಅಥವಾ 2 ಸಲ ಕೇಳಿರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ವೆಂಡರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ವೆಂಡರ್ಸಿನ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 31/7/2017 ವರೆಗೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಎನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಈ ಪೀರಿಯಡ್ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಈ ಪೀರಿಯಡ್ವರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಂತರ
ಆಫ್ಟರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಈ 4000 rupees ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ interest to vendors is paid up to 31/7/2017, that is 4000 rupees. Up to this period, what is the prior period, then what is the after period? According to that you have to distribute this 4000 rupees. Prior period interest to vendors, then after period interest to vendors. So we have paid only 4 months interest, that is April, May, June, July. So we have to calculate average monthly interest. 4000 divided 4 per month is 1000 rupees. Then you will easily calculate interest for prior periods, that is 1000 into 3, that is 3000. Then interest for the after period, only July is there. So here April, May, June is there, prior period. Here you can see time ratio 3 months, sorry, here April, May, June, 3 months. So July up to 31st July you have paid the interest. Then this 1 month will be a after period amount. So up to 31st/7/2017 we are going to distribute prior period interest, then after period interest. So 1000 into 3, 3000, then 1000 into 1, 1000. This is the working note. There is no ratio for this. Actual, you are writing an actual, then you are distributing prior period and after period. Okay, this is the important point. Next adjustment, allocation of bad debts for prior and after period. This is an adjustment given in the problem. So here what happened, total amount of bad debts given in the P&L account is 4000 rupees. In that, bad debts for prior period adjustment 1900. Prior period separate ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So remaining part is the after period amount. So total 4000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ bad debts for prior period 1900. So whatever balances remains, that is the after period, that is 2100. So this is the second adjustment. These two are the important adjustments. You have to do working note for this. So ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಸೊ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ಪ್ರಯರ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ನೀವು 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರು ಮೋರ್ ದೆನ್ 80 ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಇತ್ತು, ನಂತರ ಪ್ರಯರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ರಯರ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮೋರ್ ದೆನ್ 80 ಸ್ಕೋರನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೇನಿದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋದು, ನಂತರ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ರೆವಿನ್ಯೂ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟನ್ನು distribution according to time ratio, then sales ratio. Okay, let's see. So statement showing profit and loss prior to and after incorporation. Okay, revenue from operation actual ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ರಿ ನೀವು 90,000 ಮತ್ತೆ 3,60,000. then other income ಇಲ್ಲ, total revenue 90,000, 3,60,000. then expenses, cost of sales will be distributed on sales ratio. Sales ratio is 1:4. According to that you are distributing this. Then employee benefit cost ಒಳಗೆ salaries ಇದೆ, ಅದನ್ನು time ratio ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ತೀವಿ. time ratio is 1:3. ನಂತರ director fees will always treated as an after expenditures only, so that will be 3,000. then finance cost, interest on debentures will be treated as after only, so some expenses should be treated. So it is given in the books, some expenses will be treated after expenses only, ಅದು ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ಅಂತ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ನಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ವೆಂಡರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪೀರಿಯಡು 3,000 ಮತ್ತು 1,000 ರೂಪೀಸ್ ಬಂದಿದೆ. ನಂತರ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟೈಸೇಷನು, ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನು ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ತೀವಿ.
ನಂತರ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು, ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸು, ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೇಸಿಸ್, ಆಡಿಟ್ ಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೇಸಿಸ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ, ದೆನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲು 1900 2100 ಅಂತೇಳಿ, ದೆನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಆಫ್ಟರ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫೀಸು, ನಂತರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್, ನಂತರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 15 ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿರಿ ಅಂತಂದರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ prior to incorporation. Okay, let's see the next question. The following is the balance of Suresh Bank Limited as on 31/3/2018. So idu prepare the balance sheet of the bank as on 31/3/2018 along with the relevant schedules. So idu ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 12 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ರೀಡ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ನಾಲಜ್ ಆಸ್ ಡೆಟ್ ಈಸ್ ₹25,000, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ 80,000, ಬಿಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 1,20,000. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 12 ಲಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಸುರೇಶ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಸ್ ಆನ್ 31/3/2018 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆದಮೇಲೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸು ಇದು ಸೀರಿಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ನಂತರ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 5 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬರ್ತವೆ. ನಂತರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ಲು 7 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ RBI ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 6, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಿ ಅಟ್ ಕಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ Schedule 7, investments 8, advances 9, fixed assets 10, other assets 11. Then last one is a contingent liabilities, that is 12. Idu niಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ you can go for solving this type of problems. Okay, now so schedule 1, capital is given, that is 3 lakh rupees, that you have to entry capital schedule 1 3 lakh. Then reserves and surplus, this is very very important adjustment. So capital reserve ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 40,000, then statutory reserve ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 50,000, net profit for the year 2 lakh, balance as on 1/4/2017 1,50,000, transfer to statutory reserve 50,000. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟುಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ 50,000 ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ 3 lakh. ದೆನ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಇದೆ, ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಇದೆ 50,000 2 lakh. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ 6,40,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 25% ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೋಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್. ದೆನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೇವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇದೆ 5 lakh, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇದೆ 3 lakh, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ 10 lakhs, ಟೋಟಲ್ 18 lakh. ಸೊ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ 18 lakh. ನಂತರ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 4, ಬ್ಯಾಂಕು ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ದೇನಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ 2 lakh rupees ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಅದರ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್, ಸೊ ಅದರ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 5ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ಸೊ ನಂತರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 6, ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ RBI, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ವಿತ್ RBI, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 6, ದಟ್ ಈಸ್ 4,50,000. ದೆನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 7, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಿ ಅಟ್ ಕಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್, ಮನಿ ಅಟ್ ಕಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ 1,50,000, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ 3 lakh, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ 4,50,000. ನಂತರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಎನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ that you are showing in schedule 8, that is investment 5 lakh,
Then advances, any advances for shorter period is given to customers, then that also you are showing in a schedule 9. Bills discounted and purchased 4 lakh 50, cash credit and overdraft 9 lakh, total 13 lakh is schedule 9. Then schedule 10, whatever fixed assets is owned by the bank that we are showing in a schedule 10. Premises, then furniture 18 lakh and 1 lakh 80,000 and 90,000, total 2 lakh 70. Then schedule 11, any other assets, branch adjustment account 20,000, stamp on hand 10,000, total 30,000. Excluding fixed assets, if any other assets are there, that you are showing in a schedule 11. So this question will come for 2 marks also. Then schedule 12, any adjustment, contingent liabilities are there. Claims against the bank not acknowledged as debt 25,000, ಇದೊಂದು ಕ್ಲೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಅದು 25,000 ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ 80,000 ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ 1,05,000 that we are going into schedule 12. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 12 ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ 1,05,000. ನಂತರ ಬಿಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು 1,20,000 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ Suresh Bank Limited balance sheet as on 31/3/2018. Okay, so this is the banking question. So next move to question number 10. So this is group accounts, parent and subsidiary company. Here also from the following balance sheet and the particular given below, prepare the consolidated balance sheet of A Limited and its subsidiary B Limited as on 31/3/2018. So balance sheet is given of A Limited and B Limited. A Limited to parent company ಇದೆ, B Limited to subsidiary company ಇದೆ ಅಥವಾ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪ್ನಿ ಇದಾವೆ. ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10 ಈಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 80,000 ರುಪೀಸು, ಇದು 80,000 ಇದೆ. ನಂತರ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 40,000, 60,000. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪೇನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 60 and 40. ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ 6,000 ಸೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದವರು ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದ 6,000 ಸೇರ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 90,000 ರುಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಗುಡ್ವಿಲ್ಲನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ. ಸೊ ನಂತರ ಅದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. A Limited acquired the shares of B Limited on 1/4/2017. Oh, very good problem. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 year ಪೂರಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಆ ವರ್ಷ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಿರ್ಬೋದು, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತಲೇ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ 1/4/2017 ದ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ of B Limited showed credit balance 20,000 and 20,000 respectively. So 1/4/2007 ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಡೇಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಈ 20,000 ಮತ್ತು ಈ 20,000ನ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಉಳಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ವರ್ಷ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನಂತರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಬೈ ₹10,000. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಾ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಫಸ್ಟ್ we have to calculate calculation of ratio of minority shareholders of A Limited and B Limited. So here to calculate ratio you should see the note number 5. In that how much shares was purchased by the A Limited. ನಂತರ
ನೋಟ್ 1 ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದು ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು, ಉಳಿದಿದ್ದು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 80,000 divided by 10, that is 8,000 shares. ನಂತರ number of shares purchased by A limited is 6,000. So number of shares held by minority shareholders is 2,000. So this is the first step. You have to calculate the ratio of holding company and minority shareholders, that is 3:1. So then you have to put a chart showing minority interest. So here whatever subsidiary companies share capital is there, reserves is there, profit is there, that you have to adjust according to 3:1 ratio. So after putting this chart, first you have to distribute share capital of the B limited according to 3:1. So 3:1 ಪ್ರಕಾರ 60,000 to 20,000 ಬಂತು. ನಂತರ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆನ್ 31/3/2018 ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2ದಲ್ಲಿ 60,000 ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆ ವರ್ಷ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೇರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆನ್ 1/4/2017 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ 40,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು 1/4/2017 ಇರೋದರಿಂದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ವಾಸ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಡ್ ಆನ್ 1/4/2017 ಅಂದರೆ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜೊತೆ ಕೂಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 1/4/2017. ಸೊ 12 ತಿಂಗಳ ಪೂರಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಈಸ್ 40,000 into 12 divided by 12, that is 40,000. In the same way you have to calculate the surplus also. So ಈ 40,000 ಈ 20,000 ನಂತರ 40,000 ಅನ್ನು ನಾವು 3:1 ಒಳಗೆ ಹಂಚಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಂತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಆಸ್ ಆನ್ 31/3/2008 40,000, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆನ್ 1/4/2017 20,000. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸು, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 20,000 ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು, ರಿಮೈನಿಂಗು ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು 20,000. ಅದನ್ನು ನಾವು 3:1 ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ದಿಸ್ 15,000, ದೆನ್ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದಿಸ್ 15,000. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಗುಡ್ವಿಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ post acquisition reserve 30,000 and post acquisition profit 15,000. This we are going to show in the reserves and surplus in balance sheet as a limited part in B limited. ನಂತರ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10,000 rupees ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ನು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವರು ಆಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಆಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್, ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ 10,000 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಪಾರ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 3:1, ದೆನ್ ಇವ್ರ ಪಾರ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದಷ್ಟು ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಉಳಿತಲ್ಲ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಮೈನಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್. ಗುಡ್ವಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಂತರ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 90,000. ನಂತರ ನಾಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ 6,000 shares into 10 that is 60,000. 30,000 is the goodwill. ನಂತರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ 15,000, ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ 15,000. ನಂತರ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದವ್ರ ಪಾರ್ಟು 7,500 ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ 22,500 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗುಡ್ವಿಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಆಸ್ ಅ 7,500. ನೀವು ಈ ರೀತಿಯೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ 30,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 7,500. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಟ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ 7,500. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಿಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 7,500 ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 30,000 ಮೈನಸ್ 30,000, ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಲ್. ಇದು ನೀವು 30,000 minus 30,000 because whole capital reserve is adjusted with this goodwill. So according to that only 7,500 extra pay ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಾ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಿಸರ್ವ್ನಲ್ಲಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೀವು ಯಾರ್ದಿದು ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸು 1,45,000. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ನಿಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 40,000. ದೆನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಫ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದಲ್ಲಿ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 30,000 ಇದೆ, 70,000 ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 60,000 ಇದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 15,000 ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ 75,000. ಟೋಟಲ್ 1,45,000 ಇಸ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ದೆನ್ ನೋಟ್ 3 ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್, ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಎರಡೂ ಕಂಪ್ನಿ ಇದಾವೆ, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಟೋಟಲ್ 70,000. ದೆನ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ. 10,000 rupees ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ 2,20,000 rupees ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಷಿನರಿಯನ್ನು ನಾವು ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 90,000, ಟೋಟಲ್ 3,10,000 ತೋರಿಸಿದೆ. ಸೊ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನಿಟರಿ ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ನಂತರ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 3 7,500 ಇಸ್ ದ ಗುಡ್ವಿಲ್. ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅವರು ಪೇ ಮಾಡಿದರು ಬಿಕಾಸ್ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಉಳಿದ 2,500 ನಾವು ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಂತರ ನೋಟ್ 6 ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ನಂತರ ನೋಟ್ 7 ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಿಲೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಈ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸು 7,500 ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನಂತರ 10,000 ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ and last question, that is 11th question. So from the following balance sheet as on 31/3/2018 and the information from the following balance sheet as on 31/3/2018 and the information given, calculate the fair value of only 4 students has been joined on live session. Very good. So no problem students, you may be preparing for your exams. So this video will be uploaded in YouTube also. After that also you can watch this video, there is no issue for that. So from the following balance sheet as on 31/3/2018 and the information given, calculate the fair value of an equity shares. ಸೊ ಇದು ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಸೊ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂತರ ಈಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 70,000. ಟೋಟಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ 4,20,000. ದೆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ಲು, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು
ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಂತರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1000 15% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 10 ಈಚ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. 20,000 equity shares of 10 each fully paid up. Okay. Then share capital ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So for the purpose of valuation of equity shares of the company, goodwill, fixed assets and current assets were valued. So revaluation ಮಾಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So next the average annual profit after provision for income tax amounted to rupees 60,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. average profit ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The company generally transferred 25% of profit to general reserve. Okay, very good. The normal market expectation is 10%. So ನಾವು yield ಮೆಥಡ್ಗೆ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ನಂತರ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ನಾವು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ನಂತರ yield ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫೇರ್ ಮೆಥಡ್. ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶೇರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. So this is the last problem. So let's see the solution. So here calculation of value of net assets, total assets ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Goodwill 70,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 2,80,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು 80,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸು 3 lakh, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ 750, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು 70,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೊಂಡೇ ನಾವು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲೂಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಗುಡ್ವಿಲ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸು, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ 4,30,000. ನಂತರ ಲೆಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ನಂತರ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ 70,000, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1 lakh, ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ 2,60,000. 4,30,000 minus 70 minus 1 lakh equal to 2,60,000. So intrinsic value of share equal to net assets available to equity shareholder divided by number of equity shares. 2,60,000 divided by 20 equal to rupees 13 is the intrinsic value of share. ಅಥವಾ net valuation, net asset method ಪ್ರಕಾರ value of share ಇದು 13 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೀ ನೋಡಿರಿ. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ 70,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಂತರ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸು 1 lakh rupees ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. Calculation of average profit 60,000, average profit after tax 60,000. Calculation of average profit after tax 60,000. Then let's transfer to general reserve 60,000 into 25% into 100, that is 15,000. ಸೊ 60,000 ನಾವು 25% ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಸರ್ವ್ 45,000 ಬಂತು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 15% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. 15% ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ 60,000ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು 25% ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ 15% ಈ 1 lakh rupees ಮೇಲೆ ಏನು 15% ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇಸ್ 30,000. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ into 100 divided by equity share capital, that is 30,000 divided by 2 lakh into 100, that is 15%. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ yield ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟು 100, ದಟ್ ಈಸ್ 15%. ಸೊ ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ yield ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಶೇರ್.
value per share equal to expected rate of dividend into paid up value of share divided by normal rate of return. Expected rate of dividend into paid up value of share divided by normal rate of return. So ಇದು 15 ರೂಪಾಯಿ 15% ಬಂದಿದೆ. 15 into paid up share value 10 divided by normal rate of return 10. So equal to 15. 15 rupees is the yield value per share. ನಂತರ calculation of fair value of share equal to value per share equal to intrinsic value plus yield value divided by 2. So 13 plus 15 divided by 2, 28 divided by 2, so 14 rupees is the fair value of share according to fair value method. So this is the last problem of 2018 question paper. So ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಆದಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಇತ್ತು, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ 15% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದನ್ನು 15% ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ. ನಂತರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಸೊ ಯು ಮೇಕ್ ಅ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಏನೇನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇದು ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ ನಾವು ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ 2018 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ 2ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 5 ಯೂನಿಟ್ದು 2015 2021ವರೆಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಬಿಡಿದ್ದೀನಿ, ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ 2 ಅಂಥೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯೂನಿಟ್ ವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ವಿತ್ ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೆನ್ after many students are requested to upload the question paper also, ನಾನು ಅಲ್ಲಿನೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 21, 19 ಆ್ಯಂಡ್ 18 ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ವೆಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಗುಡ್ ಲಕ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಇದರ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ತೊಗೊಂಬರ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೂ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಖುಷಿ ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ಸ್ ಖುಷಿ ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಕೋರ್ನಲ್ಲಿ, ನೀವೇನು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ನು ರ್ಯಾಂಕು ಬರ್ತೀರಿ ಅದೇ ನೀವು ಕೊಡುವಂತಹ ಗಿಫ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಗುಡ್ ಲಕ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ 3 days ಆರ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಡೂ ವೆಲ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, thank you students, thank you very much for joining this live session. So ನಿಮ್ಮ 5th ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ 5th ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ GST. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಿ. ನಂತರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್, that notification will come to know if you click on bell icon. So thank you one and all, thank you very much and all the best for your exams. We'll meet you on 5th
semester. Okay.